رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی گئے. جتنے لوگ تعمیری کانفرنس میں آئے ہو ابھی تک آپ بیٹھے ہو, ذرا غور سے سننا پیارے. اللہ نے اگر دولت سے نوازا گئے, اپنی دولت کو عیاشیوں کے اڈوں پر نہ اتارو, اپنی دولت کو کسی برائی کے اڈے پہ خرچ نہ کرو. یہاں جتنے لوگ آئے گئے آپ اب تک بیٹھے گئے, آپ خوش نصیب گئے, اس لیے کہ لوگوں اللہ قیامت کے دن پوری زندگی کا آپ کا حساب لے گا. دن کے بارے میں بھی پوچھے گا, رات کے بارے میں بھی پوچھے گا. ماں بہنوں تم بھی سن کر جانا, اللہ تعالیٰ تمہارا بھی حساب لے گا. اور آپ اگر خوش نصیب ہوگے ایسی راتوں میں اگر اللہ رسول کا ذکر سنتے ہوں گے تو یاد رکھیے گا جب ساری راتوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا, او نوجوان تو نے 2000 کی راتوں کو کہاں گزارا تھا, 2001 کی راتوں کو کہاں گزارا تھا, 2002 کی راتوں کو کہاں گزارا تھا. اسی طرح جب 2024 کی یہ رات آئے گی, 14 دسمبر کی رات آئے گی, تو آپ مچل کر کہیے گا, اے پاک پروردگار عالم, اے خالق کائنات, اے رب کعبہ, دنیا والے تو آرام سے اپنے گھروں میں بستر پہ چادر اوڑھ کر ٹھنڈ کے موسم میں رضائی اوڑھ کر سو رہے تھے, لیکن تیرا یہ گنہگار بندہ گنہگار ضرور تھا, تیرا یہ پاپی بندہ پاپی تو ضرور تھا, تیرا یہ بندہ برائی تو ضرور کرتا تھا, لیکن ایک رات ایسی آئی تھی جہاں پہ 14 دسمبر کی رات کو سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے. ہم لوگ رات کے 1 بجے تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر سن رہے تھے. اللہ کی قسم اگر اسی رات میں بیٹھنا اللہ نے قبول فرما لیا تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں جب تک دنیا میں زندہ رہو گے عزتدار بن کر رہو گے, مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جاؤ گے. یقیناً یاد رکھیے, میں گزارش کروں گا آپ جلسے میں آتے ہیں اور ایسی وقت میں بیٹھے, میں مسافر آدمی ہوں. اللہ کے نبی فرماتے گئے, ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن. مدینے والے مصطفیٰ فرماتے گئے یہ میری بولی نہیں ہے بلکہ حضور کی بولی ہے. اور یاد رکھنا لوگوں, زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے, چاند و سورج کا نظام بگڑ سکتا ہے, لیکن مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. آپ دل لگائیں, ابھی بھی لگے گا کہ جلسہ شروع ہو رہا ہے. جو چلے گئے ہیں جانے دیجئے. آپ بتا دیں کہ ہم نعت بھی سننا جانتے ہیں اور دین کی باتیں بھی سننا جانتے ہیں. سنیے گا, ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. اور بدلے گا زمانہ, بدلے گا زمانہ, لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. آقا کریم نے فرمایا ہے ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن. 3 لوگوں کی دعا میں, دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی 3 لوگ جب بھی زمین پہ دعا کرتے گئے, اپنے گھر میں دعا کرتے گئے یا کہیں راستے میں دعا کرتے گئے, 3 لوگ جب کہیں دعا کرتے گئے اللہ ان 3 لوگوں کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتا ہے بلکہ فوراً قبول فرما لیتا ہے. پہلا کون شخص ہے ذرا سنیے. آقا کریم نے فرمایا ہے 3 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ فوراً قبول فرماتا ہے. پہلا دعوت المظلوم, مظلوم کی دعا کو
जब मजलूम दुआ के लिए हाथों को उठाता गए, यानी मोहल्ले वाले ने किसी पे जुल्म कर दिया, किसी पड़ोसी ने किसी पे जुल्म कर दिया, किसी की जमीन हड़प लिया ताकत के बलबूते पर, और किसी को ठोस जमा कर किसी की चमड़ी उधेड़ दिया, या किसी के बच्चे को परेशान किया, या उसके घर को लूट लिया, या उसके घर को तबाह कर दिया, घर में आग लगा दिया। तीन लोग, पहला वो मजलूम जिस पे जुल्म किया जाए, अगर जिस पे जुल्म किया जाता हो और वो सब्र कर लेता है और अल्लाह की बारगाह में रात के सन्नाटे में अपने हाथों को दुआ के लिए उठाता है, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात, रब्बे काबा, मेरा तेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं है, किसी का सहारा नहीं है, बस तेरा और तेरे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का सहारा है। मौला तू मेरी दुआ को कबूल फरमा ले, जालिम को उनकी औकात दिखा दे। याद रखना लोगों, जब मजलूम रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला मजलूम की दुआ को, जिस पर जुल्म किया जाता है, वो जब दुआ मांगता है अल्लाह ताला उस मजलूम की दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। पहला, मजलूम की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। किसी पे जुल्म न करें, ये न सोचे कि मैं आज पहलवान हूँ। कितने पहलवानों को हमने ऐसा भी देखा है 3 साल के अंदर वो ऐसे बिस्तर पे पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। इसलिए किसी पे जुल्म न किया करो। आज भाई भाई के मकान को हड़प लेता है, भाई भाई की जमीन को हड़प लेता है। याद रखना लोगों, मजलूम की बददुआ से बचा करो। मजलूम जो भी दुआ मांगता है, मुस्तफा फरमाते गए, जब मजलूम दुआ के लिए हाथ को उठाता है तो मजलूम की दुआ में और अल्लाह की रहमत के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता है। बगैर पर्दे के, बगैर किसी रुकावट के मजलूम की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। पहला सुनिए। दूसरा, हुजूर फरमाते गए, दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ को, यानी कोई सफर पे निकला है, जैसे आज मैं मुसाफिर हूँ, बहुत सारे उलमा मुसाफिर है, मोहम्मद अली फैजी साहब मुसाफिर है। याद रखिएगा, मुसाफिर जब किसी को दुआ दे देता है, उनकी किस्मत का सितारा 4थे 7वें आसमान पे नजर आता है। दावतुल मुसाफिर, आका करीम ने फरमाया है, मुसाफिर जब दुआ करता है, अल्लाह ताला जिसके हक में भी मुसाफिर दुआ कर दे, उसके हक में मुसाफिर की हुई दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। इसलिए मुसाफिर कोई भी हो, चाहे वो आलिम हो या गैर आलिम हो, चाहे कोई भी, अगर वो मोमिन बंदा है, ईमान वाला है, तो आप उनसे दुआ करवाया कीजिए कि हजरत दुआ कर दीजिए, या चाचा जान दुआ कर दीजिए। आप दिल्ली से आए हो, आप पंजाब से आए हो, आप हैदराबाद से आए हो, दुआ करवाया करो मुसाफिर से। मुसाफिर जब दुआ कर देता है, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। जरा सुनो सुनो प्यारे, तीसरा कौन शख्स है? मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, दावतुल वालिदी लिवालिदिही, वालिदैन जब अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं, यानी बाप दुआ करे या माँ दुआ करे, जब ये माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ मांगती है तो याद रखना, माँ बाप की दुआ की जो दुआ औलाद के हक में कर दे, अल्लाह उनकी दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। इसलिए कौम के बेटे जलसे में आए हो, एक ही पैगाम अगर आप लेकर चले गए तो फिर ये लाखों का खर्चा करना आपका बर्बाद नहीं जाएगा, ये लाखों के खर्चे जाएगा नहीं जाएंगे। और अगर एक भी पैगाम आप लेकर ना गए, अल्लाह की कसम कहता हूँ, कयामत में अल्लाह की बारगाह में आपको मैदाने महशर में जवाब देना होगा। इसलिए लोगों, जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, ये नियत करके यहाँ से उठो, कोई
چاہے راضی رہے یا نہ رہے، لیکن ماں باپ کو یہاں سے جا کر راضی کر لیں گے۔ اگر ماں باپ راضی رہیں گے تو یاد رکھنا غوث اعظم بھی راضی رہیں گے، غریب نواز بھی راضی رہیں گے، مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے۔ ماں باپ سے دعائیں لیا کریں، ماں باپ کی دعائیں لیا کریں۔ اگر سننا چاہتے ہیں جو شعر میں پڑھ رہا تھا، ایک بار